प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके तुसीं आउण वालीआं वीडियो दा नोटिफिकेशन ऑन कर सकदे हो। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ भारती संघवाद दा स्वरूप भाग पहला, अर्थात 11वीं जमात के इस पाठ नूं मैं दो भागों में वंड के पढ़ा रहा हाँ तो अज असीं इसका पहला भाग पढ़ांगे। संघवाद का शब्दी अर्थ। संघवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द फैडरलिज्म का पंजाबी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा का शब्द फैडरलिज्म लतीनी भाषा के शब्द फीडस तो उत्पन्न होया है। लतीनी भाषा में फीडस शब्द का अर्थ एक संधि हुंदा है। संघवाद की स्थापना प्रभुताशाली राजां द्वारा की एक परस्पर संधि का सिट्टा हुंदा है। तो की है संघवाद का अर्थ? संघवाद शब्द पंजाबी का शब्द है, अंग्रेजी के शब्द फैडरलिज्म का पंजाबी अनुवाद है और ये शब्द लतीनी भाषा के शब्द फीडस तो उत्पन्न होया है। लतीनी भाषा में फीडस का अर्थ है एक संधि, अर्थात जिहड़े प्रभुताशाली राज है उन्होंने द्वारा एक संघी करके एक संधि करके एक संघ का निर्माण किया जाता है। संघवाद का अर्थ जिहड़ा आपां पिछे पढ़िया वो संघवाद का शब्दी अर्थ पढ़िया, तो दोने अलग अलग प्रश्न बन जाते हैं। एक संघवाद का शब्दी अर्थ, एक संघवाद का अर्थ। संघवाद शासन प्रणाली विच केंद्र सरकार तो इलावा स्वाधीन प्रांतक सरकारां भी हुंदियां हन अते संविधान द्वारा केंद्र अते प्रांतां विच शक्तियां की वंड की जाती है। प्रांतक सरकारां अपने निश्चित खेत्र में स्वतंत्र हुंदियां हन अते केंद्र सरकार उन्हां दे काम विच दखल नहीं दिंदी। प्रांतां की होंद केंद्र सरकार की इच्छा ते निर्भर नहीं हुंदी, सगों लिखती सर्वश्रेष्ठ संविधान दीआं व्यवस्थावां अनुसार उन्हां दा निर्माण किया जाता है। अजिही शासन प्रणाली विच केंद्र सरकार कोल कुछ राष्ट्रीय महत्ता वाले विषय हुंदे हन अते बाकी दे विषयां दा प्रबंध प्रांतक सरकारां करदियां हन। संघवाद की है? जिहदे विच दो तरह दी सरकारां हुंदियां, केंद्र दी सरकार हुंदी है अते एक प्रांतां दी सरकारां हुंदियां ने, क्योंकि पूरे जिहड़ा राज है, स्टेट है, उहनूं अलग अलग प्रांतक इकाइयां दे विच वंड दित्ता जांदा है। तां उन्हां दे शक्तियां दी वंड भी जिहड़ी संविधान अनुसार कीती जांदी है। इस तरह की व्यवस्था नूं जिहड़ा संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। संघवाद की परिभाषा डॉक्टर गार्नर के अनुसार संघी प्रणाली एक अजिही शासन प्रणाली है जिस विच केंद्री अते स्थानक सरकारां एक सांझी प्रभुसत्ता के अधीन हुंदियां हन। केंद्र अते स्थानक संस्थावां अपने निश्चित खेत्र में सर्वोच्च हुंदियां हन जो एक संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है जां संसद के उस कानून द्वारा जिसने वो प्रणाली उत्पन्न की है। इस तरह ये सी डॉक्टर गार्नर की संघवाद की परिभाषा। संघ दीआं किस्मां तो हुण असीं डिस्कस करते हैं कि फैडरल सिस्टम दीआं टाइप्स जिहड़ियां ने वो किहड़ियां हुंदियां ने। तो दो तरह दीआं किस्मां हुंदियां संघ दीआं। सब तो पहली है केंद्र मुखी संघ। जदों कुछ प्रभुताशाली राज मिल के एक समझौते या संधि अधीन संघ बनाउण दा निर्णय करते हैं तो एक संघी सरकार की स्थापना होंदी है। स्वतंत्र राज कुछ शक्तियां इस नवीं संघी सरकार नूं दिंदियां हन अते कुछ शक्तियां वो अपने कोल रखते हैं। अजिहियां शक्तियां नूं संविधानक रूप देण लई इन्हां शक्तियां की वंड एक सर्वोच्च संविधान द्वारा की जाती है। उस संविधान विच संघी सरकार का अधिकार खेत्र या शक्तियां अते राज सरकार का अधिकार खेत्र या शक्तियां संबंधी निश्चित रूप में दो सूचियां अंकित कीतियां जांदियां। जिहड़ियां शक्तियां का वर्णन इन्हां दोनों सूचियां विच नहीं हुंदा वो शक्तियां संधि अनुसार जां तां संघी सरकार नूं दित्तियां जांदियां हन जां राज सरकारां अपने कोल रखदियां हन। इस तरह संघ की स्थापना हो जाती है अते संघ की स्थापना नाल स्वतंत्र राजां की प्रभुसत्ता खत्म हो जाती है। वो संघ की प्रभुसत्ता नूं स्वीकार करदियां हन। तां असीं डिस्कस कीता सी कि संघ दीआं दो किस्मां हुंदियां, केंद्र मुखी संघ, अप केंद्री संघ। सब तो पहलां असीं हुण केंद्र मुखी संघ बारे पढ़िया कि जिहड़े प्रभुताशाली राज जिहड़े राज ने
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 50 ਸੁਤੰਤਰ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ, ਤਾਂ 50 ਪ੍ਰਭੂਤਾਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਘ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕਵਾਦੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕਾਤਮਕਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ ਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹੈ? 28 ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ 28 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ 7 ਤੋਂ 9 ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 9 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ 8 ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹੈ? 28। ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 8। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਰਰ ਹੈ।
ਤਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 562 ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ। ਭਾਰਤ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1870 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਤਪੂਰਵ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੀ.ਐਨ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਇਕਾਤਮਕ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨੇਚਰ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕਤਾ ਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕਾਤਮਕ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰੋਵਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 445 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 25 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 368 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2/3 ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2/3 ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1/2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕੀ, ਕਾਰਜਸਾਧਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਧਾਰਾ 368 ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਰਥਾਤ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 3 ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਤੇ। ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਯੁੱਧ,
सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संधियां, नागरिकता, रेलवे, डाक तार, सिक्का, सुप्रीम कोर्ट ਅਤੇ हाई कोर्ट की रचना, रिजर्व बैंक, जीवन बीमा आदि। इस तो बाद राज सूची आ गई जी दूसरे नंबर पर। पहला की संघ सूची, उस तो बाद आ गई राज सूची के विषय। राज सूची में 66 विषय शामिल किए गए सी, परंतु 42वीं सोध पिछों इन्होंने विषयों की गिनती घट के 62 रह गई है। वो किहड़े-किहड़े विषय हैं जिहड़े राज सूची च हन? पुलिस, जेलां, न्याय व्यवस्था, हेठलियां अदालतां, स्थानक सरकारां, जनतक सेहत, सफाई, खेतीबाड़ी और सिंचाई। 1976 में की गई 42वीं सोध अनुसार सिक्ख्या, ये ध्यान नाल गल सुणन वाली, सिक्ख्या, नाप तोल, जंगल और जंगली जानवरों की रखिया लई जिहड़े सीगे इन्हां नूं राज सूची चों कढ के संवरती सांझी सूची नूं संवरती सूची भी कहा जाता है। जिहड़े सिक्ख्या नूं, नाप तोल नूं ते जंगल ते जंगली जानवरों की रखिया जिहड़ी सीगी इन्हां जिहड़े विषयां नूं राज सूची च हुंदे सी। ये 42वीं सोध तो पहलां 42वीं सोध राहीं इन्हां नूं राज सूची चों कढ के सांझी जां संवरती सूची में शामिल कर दिता गया है। तो तीजी सूची आउंदी है जी संवरती सूची, सांझी सूची। इहदे विच 47 विषय सीगे। 42वीं सोध पिछों इन्हां दी गिनती हो गई सी 52। ये किहड़े-किहड़े है? दंड विधि, विआह, तलाक, मजदूर संघ, दिवालियापन, अखबारां, समाजिक सुरक्षा, खाण पीण दीआं वस्तुओं में मिलावट, कीमतां ते कंट्रोल, उत्तराधिकार, निवारक नज़रबंदी। ये सारे विषय जिहड़े हैगे आ वो संवरती सूची में शामिल विषयां ते संवरती सूची में शामिल है। इन्हां ते संसद भी कानून बना सकती है ते राज विधान मंडल दोवें ही कानून बना सकते हैं। इस तो बाद आ गया जी दोहरी शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन प्रणाली विच दोहरी शासन व्यवस्था होंदी है। संघी सरकार अते राज सरकारां, भारत के संविधान अनुसार भारत में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान की धारा 1 अनुसार भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है अते इस समय भारत में 28 राज अते 8 संघी खेत्र हैं। सारे भारत की एक संघी सरकार है अते राज्यों दी अपनियां वक्रियां वक्रियां सरकारां हैं जो कि उन्होंने संविधान द्वारा सौंपीਆਂ शक्तियों का प्रयोग करदियां हैं। संघी संसद ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों दी सीमावां बदल सकती है, नवे राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों के नाम बदल सकती है, परंतु राज्यों को भंग करके भारत को एकात्मक राज विच नहीं बदल सकती। दो सदनी विधान मंडल। संघात्मक प्रणाली विच केंद्र विच 2 सदनी विधान मंडल की व्यवस्था होंदी है जिसनों दे हेठले सदन में लोगों को उपरले सदन संघी इकाइयां नूं प्रतिनिधित्ता दी जाती है। हेठले सदन 2 संघात्मक प्रणाली 2 सदनी विधान मंडल होंदा है। जिहड़ा हेठला सदन होंदा है उहदे च लोकां नूं प्रतिनिधित्ता मिलती है तो जिहड़ा उपरला सदन होंदा है उहदे च स्टेटां नूं संघ दीआं इकाइयां नूं जां प्रांतां नूं प्रतिनिधित्ता मिलती है। भारत के संविधान की धारा 79 अनुसार संघी संसद के 2 सदन हैं। उपरले सदन नूं अपने कहते राज सभा जिसके मैंबर राज विधान सभावां के मैंबरों द्वारा चुने जाते हैं और वो राज्यों को प्रतिनिधित्ता मतलब प्रांतक सरकारों या प्रांतक इकाइयों प्रतिनिधित्ता दी जाती है। और हेठले सदन को लोक सभा कहा जाता है जिसके मैंबर लोगों द्वारा बालग वोट अधिकार के आधार पर 1 मैंबरी चोण खेत्रों विचों प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। इस तो बाद आ गया जी न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की राखी और व्याख्या लई अते केंद्र ते राज्यां विचकार पैदा होने वाले झगड़ियां के निपटारे लई न्यायपालिका नूं उच्चा दर्जा दिता जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति लई भारत में सर्वोच्च अदालत की व्यवस्था की गई है जिहड़ी कि संविधान की पहरेदार अते व्याख्याकार की भूमिका निभाउंदी है। भारत में सुप्रीम कोर्ट संघी सरकार अते राज्यां दीआं सरकारां दा कोई भी कार्य जिहड़ा संविधान नाल मेल नहीं खाता उन्होंने असंविधानिक करार दे सकती है। जेकर किसी राज सरकार ने जेकर किसी साडी सुप्रीम जिहड़ी साडी संसद है उसने जेकर कोई अजिहे कानून का निर्माण किया जिहड़ा संविधान के अनुसार नहीं है तो उसनूं न्यायपालिका द्वारा जिहड़ी न्यायिक पुनर्निरीखण की शक्ति का प्रयोग करते हुए रद्द किया जा सकता है जां असंविधानिक करार दिता जा सकता है। न्यायपालिका की सुतंत्रता। संघात्मक प्रणाली की सरकार विच संविधान की व्याख्या लई अते संविधान की राखी लई अते सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ अंगां विचकार संतुलन कायम करने लई न्यायपालिका का सुतंत्र होना जरूरी है अते इस उद्देश्य की पूर्ति लई भारत के संविधान में लोड़ींदियां व्यवस्थावां कीतियां गईयां हन। जज्जां की नियुक्ति लई
ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਔਨ ਦੀ ਗੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਦੀ ਗੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।